गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आजना लेक्चर में अधिशोषण विषे आगळ अभ्यास करिए। अगाऊ आपणे जे लेक्चर शीखी गया एमां अधिशोषण ने लगता प्रकार, एने असर करता परिबळो वगैरेनो अभ्यास कर्यो हतो। तमे जोड़े जोड़े तैयार करता हशो। हवे आजे आपणे जोईए द्रावण कलामांथी अधिशोषण। अगाउना लेक्चर में आपणे फ्रुनलिच अधिशोषण समतापी पण शीखी गया। एना जेवुं ज एक बीजू अधिशोषण समतापी जूना कोर्स में आवतुं हतुं, लेंगम्यूर अधिशोषण समतापी, जे अत्यारे हाल तमारा अभ्यासक्रम में नथी, परंतु ए अधिशोषण समतापी साथे संकळायेला समीकरण ए तमने JEE नीटना लेक्चर्स में जोवा मळशे। हवे आज बात करिए आपणे टॉपिक 5.1.5 द्रावण कलामांथी अधिशोषण। हवे द्रावण कलामांथी अधिशोषण एटले द्रावण चेप्टर 2 में शीखी गया आपणे। द्रावण एमां द्राव्य घटक द्रावक में ओगळेलो होय। अधिशोषणनो उपयोग करी अने द्रावण में रहेला जे द्राव्य घटक छे एने दूर करी शकाय छे, अधिशोषित करी एनुं प्रमाण घटाडी शकाय छे। तो द्रावण कलामांथी अधिशोषणनी प्रक्रिया दरमियान शुं थतुं होय के द्रावण में रहेल अधिशोषित पदार्थ, अहींया आपणे द्रावण में रहेला द्राव्य घटक, द्रावण में रहेला द्राव्य ने योग्य अधिशोषक नो उपयोग करी अने जो अधिशोषित करवामां आवे तो द्रावण में रहेलो जे द्राव्य पदार्थ छे एनी सांद्रता घटाड़ी शकाय छे। जेम घणीवार आपणे जोईए के शाकमां मीठुं वधारे पड़ी गयुं होय तो मीठुं तो कई एमांथी अलग करी शकवाना नथी कि गाड़ी लई अने अलग थई जाय। तो ज्यारे मीठानुं प्रमाण वधारे होय तो ए वखते मीठानुं प्रमाण ओछुं करवा माटे पेली लोटनी गोळीओ केवुं बनावीने नाखवामां आवे के जे शुं करशे, मीठाने शोषी ले। तो अहींया पण एक अधिशोषण थशे। सेम एवुं अहींया द्रावणमां द्राव्य पदार्थ एनुं प्रमाण घटाडवा माटे द्रावण कलामां अधिशोषण करवामां आवतुं होय छे। एना उदाहरणनी वात करीए। नंबर 1, एसिटिक एसिड, जेनुं सूत्र थाय CH3COOH। आ एसिटिक एसिडनुं पाणीमां बनावेलुं द्रावण, जलीय द्रावण जेने कहेवाय, ए जलीय द्रावण एमां जो चारकोल उमेरवामां आवे तो चारकोल जे छे ए अधिशोषक तरीके वर्ते छे। चारकोल अधिशोषक तरीके वर्ते एटले एनी सपाटी उपर आ एसिटिक एसिड जे द्राव्य छे ए धीमे धीमे एसिटिक एसिडनुं चारकोलनी सपाटी पर अधिशोषण थवा लागे छे। एसिटिक एसिडना जलीय द्रावणमां द्रावक तरीके पाणी अने द्राव्य तरीके एसिटिक एसिड होय। ज्यारे चारकोल द्रावणमां उमेरवामां आवे तो आ चारकोलनी सपाटी पर एसिटिक एसिडना अणुओ जमा थवा लागे छे। एटले एसिटिक एसिडनुं जे द्रावण छे एमां एसिटिक एसिडना जे द्राव्य कणो छे एनुं प्रमाण घटवा लागे छे। एसिटिक एसिडना द्राव्य कणो ए चारकोलनी सपाटी पर जमा थता द्रावणमां एनुं प्रमाण ओछुं थई जाय छे अने एटला माटे एसिटिक एसिडना द्रावणनी जे सांद्रता छे, एसिटिक एसिड जे द्राव्य छे एनुं प्रमाण घटता द्रावणनी सांद्रता पण घटवा लागे छे। आम द्रावण कलामां जो द्राव्य पदार्थनुं आ रीते अधिशोषण करवामां आवे तो વધારાના દ્રાવ્યને अधिशोषित करीने द्रावणनी योग्य सांद्रता आपी शकाय छे। तो एसिटिक एसिडना जलीय द्रावणमां पण चारकोल उमेरता चारकोलनी सपाटी पर एसिटिक एसिडना
એસિટિક એસિડના દ્રાવ્ય કણોનું અધિશોષણ થવાથી દ્રાવણની સાંદ્રતામાં ઘટાડો થાય છે. દ્રાવણની સાંદ્રતા ઘટે છે. આમ સાંદ્રતામાં જરૂરી ઘટાડો કરવા માટે પણ દ્રાવણ કલામાંથી અધિશોષણ કરી શકાય છે. આ વાત થઈ એક ઉદાહરણની. દ્રાવણ કલામાંનું બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ આપણે, મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. ચલો એ પહેલા આપણે બીજી વાત કરીએ. લિટમસનો તમે ઉપયોગ કરતા હતા પ્રેક્ટિકલમાં, જેમાં વાદળી કે ભૂરા લિટમસનો ઉપયોગ કરી શકાય. એ સિવાય એસિડ બેઝની પીએચ માટે અથવા એની હાજરી ચકાસવા માટે લિટમસ દ્રાવણનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. આવું લિટમસ દ્રાવણ આપેલ પદાર્થમાં ઉમેરતા એ ચોક્કસ રંગ આપે છે. જેમ આપણે એસિડ બેઝ ટાઇટ્રેશનમાં જોઈએ કે સૂચક ફિનોલ્ફથેલિન હોય તો એ એસિડમાં રંગવિહીન રહેશે, પણ જેવું બેઝિક માધ્યમ થશે કે તરત એ આછો ગુલાબી રંગ આવવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. તો આવું જે લિટમસ દ્રાવણ છે, કે લિટમસ દ્રાવણ એને જો ચારકોલમાં ઉમેરવામાં આવે અથવા ચારકોલ સાથે મિશ્ર કરવામાં આવે તો જે લિટમસ દ્રાવણ જે ચોક્કસ પ્રકારનો રંગ પ્રદર્શિત કરે છે, આ લિટમસ દ્રાવણને ચારકોલના દ્રાવણ અથવા ચારકોલના પાવડર સાથે મિશ્ર કરતા ચારકોલ અધિશોષક તરીકે વર્તે છે અને લિટમસ દ્રાવણને રંગવિહીન કરે છે. આમ અહીંયા પણ ચારકોલ એ લિટમસ દ્રાવણમાં રહેલા રંગની અશુદ્ધિને પોતાની સપાટી પર અધિશોષિત કરે છે, માટે આ દ્રાવણ ફરીથી રંગવિહીન થઈ જતું હોય છે. એ જ પ્રમાણે અન્ય એક ઉદાહરણની વાત કરીએ, મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જે Mg+2 આયન દર્શાવે છે. આ મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જે Mg+2 ધાતુ આયન ધરાવે છે, આ આયનની હાજરી ચકાસી શકાય એ માટે એક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે. Mg+2 આયનની કસોટીમાં જો મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જેમાં રહેલા મેગ્નેશિયમ+2 આયન એની ચકાસણી કરવી હોય તો આનું દ્રાવણ, મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ, એને એક પ્રક્રિયક આવે છે, મેગ્નેશન પ્રક્રિયક. આ મેગ્નેશન પ્રક્રિયકનું તૈયાર દ્રાવણ જેનું નામ છે પેરા નાઇટ્રોબેન્ઝીન એઝો રિસોર્સિનોલ, જે મેગ્નેશન પ્રક્રિયક તરીકે ઓળખાય છે, મેગ્નેશિયમ આયનની હાજરી ચકાસવા માટે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જ્યારે મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના દ્રાવણ એને મેગ્નેશન પ્રક્રિયક ઉમેરીને જ્યારે મિશ્ર કરવામાં આવે છે ત્યારે મેગ્નેશન પ્રક્રિયક સાથે અથવા મેગ્નેશિયમ પ્રક્રિયકની હાજરીમાં આ બંને વચ્ચે Mg+2 આયનની મેગ્નેશિયમ પ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા થતા વાદળી રંગના અવક્ષેપ મળે છે. આ જે અવક્ષેપ મળે છે એના વાદળી રંગ એને ચારકોલ જેવા પદાર્થની સપાટી પર અધિશોષિત કરી શકાય છે. આમ વાદળી રંગનું જે દ્રાવણ છે એ વાદળી રંગ એ Mg+2 આયનની હાજરી દર્શાવે છે. આવું કોઈ પણ દ્રાવણ હોય
તો એ જે દ્રાવણ છે એ દ્રાવણમાં યોગ્ય અધિશોષકની હાજરી હોય તો અધિશોષક એ દ્રાવણમાં રહેલા દ્રાવ્ય ઘટકને અધિશોષિત કરે છે અને પરિણામે એમાં રહેલા ચોક્કસ રંગ એને પારખી શકાય છે, અથવા તો એમાં રહેલા દ્રાવણ જે છે જે રંગીન બની ગયું હોય, વપરાઈ ગયું હોય, એને રંગને અધિશોષિત કરીને ફરીથી રંગવિહીન બનાવી શકાય છે. આમ દ્રાવણ કલામાંથી જો દ્રાવ્ય ઘટકનું યોગ્ય અધિશોષક વડે અધિશોષણ કરવામાં આવે તો એનો ચોક્કસ પરખવા માટે કે ફરીથી ઉપયોગ કરવા માટે એને ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. હવે દ્રાવણ કલામાં અધિશોષણ, એના માટે આપણે અધિશોષણમાં જોવા મળતા કેટલાક અવલોકનોની વાત કરીએ તો દ્રાવણ કલામાં થતું જે અધિશોષણ છે એ અધિશોષણમાં નીચેના કેટલાક અવલોકનો જોવા મળે છે. તો દ્રાવણ કલામાં જોવા મળતા અવલોકનો કે આ પ્રકારનું અધિશોષણ એ કેવા પરિબળ પર આધાર રાખે છે અને કેવો ફેરફાર પામે છે. તો એવા કેટલાક અવલોકનોની વાત કરીએ. નંબર 1, સૌથી પહેલું આપણે વાત કરીએ તો દ્રાવણ કલામાં જે અધિશોષણ છે એ અધિશોષણ એ તાપમાનના વધારા સાથે ઘટે છે. જો તાપમાન વધે તો દ્રાવણ કલામાં થતું જે અધિશોષણ છે એ અધિશોષણની માત્રામાં ઘટાડો થાય છે. એટલે એવું કહી શકાય કે તાપમાન સાથે અધિશોષણ વ્યસ્ત સંબંધ ધરાવે છે. એટલા માટે સામાન્ય રીતે ઓરડાના તાપમાને અથવા જરૂરી નીચા તાપમાને અધિશોષણની પ્રક્રિયા કરવામાં આવતી હોય છે. તેમ છતાં કેટલાક અધિશોષણમાં એને યોગ્ય જરૂરી તાપમાન આપવા માટે થોડાક પ્રમાણમાં ગરમ પણ કરવું પડતું હોય છે. પણ મોટા ભાગે તાપમાનનું મૂલ્ય વધે તેમ અધિશોષણની માત્રા ઘટે છે, જે ભૌતિક અધિશોષણને અનુસરે છે. નંબર 2, દ્રાવણ કલામાં જોવા મળતું અધિશોષણ, એનું બીજું અવલોકનની વાત કરીએ તો આ જે અધિશોષણ છે એમાં આગળ આપણે જે પરિબળ જોઈ ગયા પ્રમાણે જો દ્રાવણમાં અધિશોષકની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધે તો સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધતા દ્રાવણમાં રહેલા દ્રાવ્ય કણો, ધારો કે આ અધિશોષકનો નાનો કણ છે, એની જગ્યાએ મોટો કણ હોય કે જેમાં સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધે, અથવા તો ટુકડાને બદલે સૂક્ષ્મ કણો આટલા જ જથ્થાના પાવડર સ્વરૂપ હોય, તો એને કારણે જ્યારે અધિશોષકની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધે છે ત્યારે અધિશોષણ પણ વધુ માત્રામાં થાય છે. એટલે સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધે તો અધિશોષણ પણ વધે છે. આમ સપાટીના ક્ષેત્રફળ સાથે અહીંયા અધિશોષણ વધે છે, જે સમપ્રમાણનો સંબંધ ધરાવે છે. એટલે ઘણીવાર જે દ્રાવણ હોય એ દ્રાવણને વધુ સપાટી પ્રાપ્ત થાય એ રીતે એમાં ગોઠવણ કરવામાં આવે તો સપાટીના ક્ષેત્રફળના વધારા સાથે અધિશોષણનું પ્રમાણ પણ વધતું હોય છે. ત્રીજું પરિબળની વાત કરીએ તો ત્રીજું પરિબળ છે અધિશોષણની માત્રામાં દ્રાવણમાં રહેલી સાંદ્રતા. દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય ઘટકની જે સાંદ્રતા છે, દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય ઘટકને ઉમેરણ, એનો જથ્થો જેટલો વધારે હોય એટલી દ્રાવણની સાંદ્રતા વધારે હોય. દ્રાવણની સાંદ્રતા પર પણ અધિશોષણ નો આધાર રહેલો હોય છે. જેમ કે કેટલીક વાર પ્રક્રિયાને ઝડપથી પરખવા માટે અધિશોષણ વધુ માત્રામાં થાય. જેમ તમે જુઓ કે બહુ ઓછા અવક્ષેપ આવતા હશે તો એવા સંજોગોમાં આપણે એનું અવલોકન સહેલાઈથી કરી શકતા નથી. પરંતુ
તમે અવલોકનમાં ઘણીવાર બહુ ઓછી ક્વોન્ટિટી ઉમેરશો એટલે તરત અવક્ષેપ આવશે. અવક્ષેપ આવશે એટલે યોગ્ય માત્રામાં સાંદ્રતા હોવી જરૂરી છે. પ્રેક્ટિકલ બુકમાં પણ એવું લખેલું હોય કે જો એને વધુ પ્રમાણમાં ઉમેરતા એ દ્રાવ્ય થઈ જાય અવક્ષેપ. એટલે અવક્ષેપ આવશે ખરા, પણ જરૂર કરતાં વધુ પ્રમાણ જેવું ઉમેરવામાં આવે છે એવા અવક્ષેપ દ્રાવ્ય થઈ જાય છે. તો અહીંયા દ્રાવણની જે સાંદ્રતા છે એ પણ અધિશોષણ પર આધાર રાખે છે. એટલે અધિશોષણની પ્રક્રિયા થવા માટે દ્રાવણની સાંદ્રતા જે તે દ્રાવણ પ્રમાણે યોગ્ય માત્રામાં હોવી જરૂરી છે. આમ દ્રાવણ કલામાં અધિશોષણ એ સાંદ્રતા પર પણ આધાર રાખે છે. તો આ ત્રીજું પરિબળ થશે. પહેલું પરિબળ હતું તાપમાન, બીજું પરિબળ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, ત્રીજું પરિબળ છે સાંદ્રતા. હવે ચોથી વાત કરીએ. દ્રાવણ કલામાં થતું જે અધિશોષણ છે એ ઉમેરેલા દ્રાવ્ય પદાર્થની સાંદ્રતા, જેને આપણે અધિશોષિત કહીશું, એ દ્રાવ્ય કે જેને આપણે અધિશોષિત તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેનું અધિશોષણ થાય છે એવા દ્રાવ્ય એટલે કે અધિશોષિત અને દ્રાવણમાં ઉમેરેલા અધિશોષક બંનેના સ્વભાવ પર પણ આધાર રાખે છે. જેમ કે આપણે સૌથી પહેલા ઉદાહરણ લીધું હતું એસિટિક એસિડનું જલીય દ્રાવણ, એમાં ચારકોલ ઉમેર્યો. તો એમાં ચારકોલ જે છે એ ચારકોલ એ અધિશોષક કે થશે. ચારકોલ એ અધિશોષક થશે, જ્યારે એસિટિક એસિડ એ ચારકોલની સપાટી પર જમા થાય છે જે અધિશોષિત થશે, જે વાસ્તવમાં દ્રાવણમાં રહેલો દ્રાવ્ય ઘટક છે. આમ અધિશોષિત કેવો સ્વભાવ ધરાવે છે એના આધારે અને અધિશોષકનો સ્વભાવ કેવો છે એના આધારે અધિશોષણની પ્રક્રિયા થતી હોય છે. એટલે અધિશોષણ એ અધિશોષિત અને અધિશોષકના સ્વભાવ પર પણ આધાર રાખે છે. જેમ ચારકોલ એ છિદ્રાળુ છે, અધિશોષણ માટે એક ખૂબ ઊંચું તણાવ અથવા ખેંચાણ બળ ધરાવે છે. તો સારા અધિશોષકને લઈશું તો અધિશોષણ વધુ માત્રામાં થશે. બરાબર. એ જ પ્રમાણે અધિશોષિત આપણે આગળ વાયુ માટે પણ એવું શીખી ગયા કે ભૌતિક અધિશોષણમાં કે જે વાયુના ક્રાંતિક તાપમાન ઊંચા હોય એ સહેલાઈથી પ્રવાહીકરણ પામે છે અને વધુ અધિશોષણ પામે છે. સેમ એવું દ્રાવણમાં રહેલું જે દ્રાવ્ય છે એ જેટલું અધિશોષક પર સરળતાથી જમા થઈ શકતો હશે, અધિશોષણ પણ એટલું વધારે થતું હોય છે. તો આ વાત થઈ. ચોથો મુદ્દો, દ્રાવ્ય એટલે કે અધિશોષિત અને અધિશોષકના સ્વભાવ પર પણ આ અધિશોષણનો આધાર રહેલો છે. હવે વાત કરીએ આપણે અધિશોષણ, દ્રાવણ કલામાં અધિશોષણની ક્રિયાવિધિની. ત્રીજો મુદ્દો, દ્રાવણ કલામાં અધિશોષણની ક્રિયાવિધિની વાત કરીએ તો આગળ આપણે વાયુમય દ્રાવ્ય એની ઘન અધિશોષક માટે ક્રિયાવિધિનો અભ્યાસ કર્યો હતો, જેના માટે ફ્રુન્ડલીચ સમતાપી વક્ર પણ જોઈ ગયા અને એને અનુરૂપ આલેખ પરથી અચળાંક મેળવી કોઈ પણ દબાણે અધિશોષણની માત્રા કેટલી હશે એ નક્કી કરી શકાય. તો અધિશોષણની જે ક્રિયાવિધિ છે એની વાત કરીએ તો અધિશોષણની ક્રિયાવિધિ અહીંયા દ્રાવણની સાંદ્રતા માટે ચોક્કસ જાણીતી નથી. તેમ છતાં ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપીનો ઉપયોગ કરીને થોડા ઘણા અંશે અધિશોષણની ક્રિયાવિધિ દ્રાવણ કલા માટે આ પ્રમાણે મેળવી શકાય. યાદ કરો ફ્રુન્ડલીચ સમીકરણ શું હતું? તો ફ્રુન્ડલીચ સમતાપી સમીકરણ, ફ્રુન્ડલીચ સમતાપી સમીકરણ, ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી સમીકરણનું સ્વરૂપ હતું કે x/m જે અધિશોષણની માત્રા દર્શાવે છે, x/m ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ઇન્ટુ p⁻1/n. આ ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી સમીકરણ હતું, જે વાયુ દ્રાવ્યનું ઘન અધિશોષક, અધિશોષિત વાયુ હોય
અને અધિશોષક ઘન હોય એવા અધિશોષણ માટે લાગુ પાડવામાં આવતું હતું. જ્યારે વાયુ હોય તો દબાણ લાગુ પડે, પણ અહીંયા તો આપણે દ્રાવણની વાત કરીએ છીએ, તો દ્રાવણ માટે આ જે પદ છે દબાણ, ધ્યાન આપજો બરાબર. આ દબાણ જેને પ્રેશર ઉપરથી P વડે દર્શાવેલું છે, જો એને બદલે અહીંયા દ્રાવણ માટે આપણે સાંદ્રતાનો ઉપયોગ કરીએ અને સાંદ્રતાને મોલર સાંદ્રતા ઉપરથી C વડે દર્શાવીએ, તો દબાણ P ને બદલે સાંદ્રતા C વડે દર્શાવીએ તો મળતું આ જે સમીકરણ છે એ x/m અધિશોષણની માત્રા ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ઇન્ટુ C⁴ થશે, જ્યાં C એ સાંદ્રતા દર્શાવે છે, દ્રાવણની મોલર સાંદ્રતા દર્શાવે છે, જેના આધારે ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી સમીકરણ દ્રાવણ કલા માટે લાગુ પાડતા આ પ્રમાણેનું સમીકરણ મળે છે. આ સમીકરણ એમાં જે ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપીમાં આપણે આલેખ દોરતા હતા બે અચળાંક K અને N ના મૂલ્ય મેળવવા માટે, એ જ રીતે અહીંયા જો આનો લોગ લેવામાં આવે તો એ લોગ જે છે એ લોગનું સમીકરણ આ રીતે મળશે, log of x/m ઇઝ ઇક્વલ ટુ log of K, જેને પાછળ લખી દઈએ આપણે, અને આનો લોગ લઈશું જેમાં 1/n આગળ આવી જશે, log of C, જેને સુરેખ સમીકરણના સ્વરૂપ સાથે સરખાવી દઈએ તો આ જે સમીકરણ છે એ સુરેખ સમીકરણનું સ્વરૂપ y બરાબર mx પ્લસ c જેવું થશે, જેમાં m એ સીધી રેખાનો ઢાળ દર્શાવે છે, જે ઢાળનું મૂલ્ય એ 1/n બરાબર થશે, જેના પરથી આલેખનો ઢાળ જો મળે તો અચળાંક n ની કિંમત મેળવી શકાય. અને એ જ પ્રમાણે આંતરછેદ c એનું મૂલ્ય થશે log K બરાબર, જેના માટે આપણે x અક્ષ ઉપર log C ના મૂલ્યો અને y અક્ષ ઉપર log x/m ના મૂલ્યો લઈ આ રીતે આલેખ દર્શાવવો પડે. જો x અક્ષ ઉપર સાંદ્રતાના log મૂલ્યો, જુદા જુદા સાંદ્રતાના મૂલ્યો એના log લઈ મળતા મૂલ્યોને x અક્ષ ઉપર, અને જુદી જુદી સાંદ્રતાએ અધિશોષણનો જે જથ્થો મળે છે x/m એના log મૂલ્યોને y અક્ષ ઉપર દર્શાવતા આલેખ જે છે એ આલેખ સીધી રેખા મળશે, જે સીધી રેખાનો ઢાળ 1/n અને આંતરછેદ C એ log K બરાબર થશે, જેમાં n એને કરતા બનાવતા 1/ઢાળ એટલે કે ઢાળનું વ્યસ્ત મૂલ્ય એ અચળાંક n ની કિંમત આપશે, જ્યારે C બરાબર log K થશે, જેમાં K ની કિંમત શોધવા માટે આપણે સાંદ્રતા log C જે છે આંતરછેદનું જે મૂલ્ય મળશે y અક્ષને છેદતી આ જે સીધી રેખા છે એનો મૂલ્ય જે અહીંયા y અક્ષને છેદે એ આંતરછેદ C log K બરાબર આંતરછેદ C થશે, જેના પરથી અચળાંક K બરાબર બંને બાજુ એન્ટીલોગ લેતા log દૂર થઈ જશે, અહીંયા એન્ટીલોગ ઓફ C થશે. આમ આંતરછેદનો એન્ટીલોગ એ અચળાંક K નું મૂલ્ય આપશે, જ્યારે ઢાળનો વ્યસ્ત એ અચળાંક n નું મૂલ્ય આપે છે. તો જે પ્રમાણે આપણે ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી વાયુ અધિશોષિત અને ઘન અધિશોષક માટે લાગુ પાડતા હતા, એમાં દબાણ P ને બદલે સાંદ્રતા C મૂકતા આ જ સમીકરણનો ઉપયોગ કરી અને અધિશોષણની ક્રિયાવિધિ એને આ રીતે સમજાવી શકાય છે. તો દ્રાવણ કલામાં અધિશોષણ પર આધારિત પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણે એને 3 ભાગમાં આ રીતે અભ્યાસ કરીશું. સૌથી પહેલાં એને ઉદાહરણથી સમજાવો, ત્યાર પછી એને અસર કરતા પરિબળો એને અવલોકનમાં, અને એની ક્રિયાવિધિ એ 100% અધિશોષણ માટે ક્રિયાવિધિ લાગુ ના પાડી શકાય તેમ છતાં
ફ્રુનલિત સમતાપી સમીકરણનો ઉપયોગ કરી અને દ્રાવણ કલામાં અધિશોષણની ક્રિયાવિધિ વિશેની થોડીક માહિતી આપી શકાય. ઓકે, મિત્રો હવે અધિશોષણને લગતો છેલ્લો ટોપિકની વાત કરીએ, જે છે અધિશોષણના અનુપ્રયોગો. એટલે કે અધિશોષણનો ઉપયોગ ક્યાં કરી શકાય. તો આપણે અધિશોષણનો ઉપયોગ કરી શકાતો હોય જુદી જુદી જગ્યાએ, પ્રયોગોમાં, ઔષધીય ક્ષેત્રે, રાસાયણિક ઉદ્યોગોમાં. તો એવા કેટલાક ઉદાહરણ જોઈશું અને જોઈશું કે અધિશોષણની પ્રક્રિયા ક્યાં ક્યાં ઉપયોગી છે. બરાબર. તો અધિશોષણના અનુપ્રયોગો અગત્યનો પ્રશ્ન છે. ખાસ કરીને એને લગતા MCQ માટે જુદા જુદા ખાસ મુદ્દાઓ MCQ બેઝ થિયરિકલ પ્રશ્ન તરીકે પૂછાઈ શકે. તો એવા પોઈન્ટ્સ નોટ કરતા રહેજો. આપણે લેક્ચર દરમિયાન કહીશું કે કયા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખવા, કયા શબ્દ પર ભાર મૂકવો. તો અહીંયા જુદા જુદા 10 અધિશોષણના ઉપયોગો આપેલા છે. વન બાય વન એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ આપણે, તો પહેલો ઉપયોગ છે ઉચ્ચ શૂન્યાવકાશ ઉત્પન્ન કરવા માટે. શૂન્યાવકાશ કરવા માટે શું કરવું પડે? તો કોઈ ઓરડો હોય કે પાત્ર હોય, એમાં શૂન્યાવકાશ ક્યારે થાય? જ્યારે એમાં રહેલી બધી જ હવા જે છે એને આપણે જો બહાર કાઢી લઈએ, દૂર કરી દઈએ તો આપણે આગળ શીખી ગયા એ પ્રમાણે કે અંદર રહેલી જે હવા છે અથવા તો ભેજ છે તો એને સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય જો અધિશોષણ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો. તો જ્યારે કોઈ પાત્ર અથવા તો કોઈ ચોક્કસ ભાગને શૂન્યાવકાશ કરવો હોય તો શૂન્યાવકાશ પંપ વડે જ્યારે એને અંદરની હવાને શોષી લેવામાં આવે છે. આગળ પણ આપણે જોઈ ગયા કે કોઈ પણ પાત્રમાં શૂન્યાવકાશ પંપ જોડતા એમાં રહેલી હવા એને બહાર ખેંચી શકાય છે અને આને હવા રહિત કરી શકાય છે. તેમ છતાં આ શૂન્યાવકાશ કરેલા પાત્રમાં પણ થોડા ઘણા અંશે અંદર જો હવા રહી ગઈ હોય તો એ 100% શૂન્યાવકાશ ધરાવતું નથી. જો ઉચ્ચ શૂન્યાવકાશ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એના માટે અધિશોષણનો ઉપયોગ કરી શકાય. હવા શોષક પંપ દ્વારા હવાને બહાર કાઢ્યા બાદ પણ જો એમાં અલ્પ માત્રામાં હવાનું પ્રમાણ રહી જતું હોય તો શૂન્યાવકાશ પંપ દ્વારા બહાર કાઢ્યા બાદ પણ જો એની અંદર થોડા ઘણા પ્રમાણમાં ચારકોલ રાખવામાં આવેલો હોય તો શૂન્યાવકાશ પંપ દ્વારા હવાને ખેંચી લીધા બાદ પણ જ્યારે આને બંધ કરવામાં આવે તો અંદર ચારકોલનું જે પ્રમાણ હશે એ બાકી રહી ગયેલી હવાને પણ પોતાની સાથે અધિશોષિત કરી લે છે અને પરિણામે આ જે ચેમ્બર હોય જેને આપણે શૂન્યાવકાશ કરવો હોય, ઉચ્ચ શૂન્યાવકાશ પ્રાપ્ત કરવું હોય, એમાં બાકી રહી ગયેલી હવા એ પણ ચારકોલની સપાટી પર અધિશોષિત થઈને ઉચ્ચ શૂન્યાવકાશ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તો જે કોઈ પણ પાત્ર હોય કે કોઈ ચેમ્બરને ઉચ્ચ શૂન્યાવકાશ પ્રાપ્ત કરવું હોય, બિલકુલ હવા રહિત કરવી હોય, તો એના માટે ચારકોલ ની મદદથી બાકી રહેલ શૂન્યાવકાશ બાદ પણ બાકી રહી ગયેલ હવા અથવા વાયુ એનું અધિશોષણ કરીને ઉચ્ચ શૂન્યાવકાશ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. બીજો ઉપયોગ જોઈએ ગેસ માસ્ક તરીકે. હવે ગેસ માસ્ક એટલે શું? તો આપણે જોઈએ કે કેટલાક લોકો જે કારખાનામાં, ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હોય, ખાસ કરીને કોલસાની ખાણ, કચ્છમાં પાનંદ્રો, એમાં કોલસાની ખાણમાં જે કામ કરતા હોય અથવા તો આવી કોઈ પણ બીજી ખાણ હોય તો એમાંથી ખનિજના જ્યારે ખોદીને બહાર કાઢવામાં આવતી હોય એ વખતે કેટલીક વાર ભૂગર્ભમાંથી ઝેરી વાયુ પણ નીકળતા હોય છે. આવા ઝેરી ગેસ જે હોય, બરાબર, આપણે જાણીએ છીએ કે જે કોલ ગેસ તો એ કોલસામાંથી જ બનેલો છે. તો જ્યારે આવું ખોદકામ કરવામાં આવતું હોય, ખનિજ કાઢવામાં આવતી હોય, કોલસો કાઢવામાં આવતો હોય, એ દરમિયાન કેટલાક ઝેરી વાયુ, ક્લોરીન જેવા ઝેરી વાયુઓ પણ ઉત્સર્જિત થતા હોય. પરિણામે જે વ્યક્તિ એ કારખાનામાં કે
ખાણમાં કામ કરતા હોય એવા વ્યક્તિઓના શ્વાસોશ્વાસમાં આવા ઝેરી વાયુ જો જાય તો એને કારણે એમના ફેફસા પર અસર થઈ શકે, ફેફસા સંબંધિત બીમારી થઈ શકે, મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. એટલે જે વ્યક્તિઓ આવી જગ્યાએ કામ કરતા હોય એમને આવી ઝેરી વાયુની અસરથી દૂર રાખવા માટે, ઝેરી વાયુને દૂર કરવા માટે આ ગેસ માસ્ક પહેરીને કામ કરવામાં આવતું હોય છે. તો આ ગેસ માસ્ક એમાં અધિશોષણ કેવી રીતે થાય? તો ચારકોલને જ્યારે એક્ટિવેટેડ બનાવવામાં આવે, વધુ સક્રિય કરવામાં આવે છે. તમે મિનરલ વોટરના જે પ્લાન્ટ્સ હોય એમાં પણ આવો એક્ટિવેટેડ ચારકોલ હોય જે પાણીમાં રહેલી રંગની અશુદ્ધિ, ખરાબ વાસ વગેરેને શોષી લેવાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. આવા એક્ટિવેટેડ ચારકોલ જેને ચોક્કસ પ્રોસેસ દ્વારા વધારે સક્રિયકૃત કરેલા હોય, વધુ છિદ્રાળુ બનાવેલા હોય, જે ઊંચું તણાવ અથવા ખેંચાણ બળ ધરાવે છે, કોઈ વાર સિલ્વર કોટેડ પણ કરેલા હોય છે. તો આવા સક્રિયકૃત ચારકોલ એનું એક પડ માસ્કના ભાગમાં રાખવામાં આવતું હોય છે. માસ્કનો જે ભાગ હોય એમાં આવો સક્રિયકૃત ચારકોલ થી તૈયાર કરવામાં આવેલું હોય. સક્રિયકૃત ચારકોલ એમાંથી તૈયાર કરેલ માસ્ક એનો જ્યારે ઉપયોગ કરવામાં આવે, સમજો કે આ એક માસ્ક છે કે જેની અંદર અહીંયા એક્ટિવેટેડ ચારકોલ રાખવામાં આવેલા છે. તો જ્યારે આ એક્ટિવેટેડ ચારકોલમાંથી જે તે વ્યક્તિ શ્વાસ લેશે ત્યારે આવા શ્વાસ લેતા દરમિયાન જો એમાં ઝેરી વાયુઓ પણ ભળેલા હોય ત્યારે એ ઝેરી વાયુ એ આ ચારકોલની સપાટી પર જમા થઈ જશે. પરિણામે જે વ્યક્તિ હશે એ વ્યક્તિ શ્વાસોશ્વાસ દરમિયાન આવા ઝેરી વાયુ ચારકોલની સપાટી પર શોષાઈ જવાને કારણે વ્યક્તિના શ્વાસમાં દાખલ થતા અટકાવી શકાય છે. આમ આવા એક્ટિવેટેડ ચારકોલથી બનાવેલું જે માસ્ક છે એ જે ઝેરી વાયુ એટલે કે ગેસ એને અટકાવે છે શરીરમાં દાખલ થતો, એવા ગેસ માસ્ક એમાં અધિશોષણને કારણે આવા વ્યક્તિઓનો બચાવ થતો હોય છે. તો સક્રિયકૃત ચારકોલમાંથી તૈયાર કરેલા માસ્ક જેને આપણે ગેસ માસ્ક તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ ઝેરી વાયુને શોષી લે છે, અધિશોષિત કરે છે. અને પરિણામે ખાણમાં કામ કરતા હોય અથવા ઝેરી વાયુના સંપર્કમાં હોય એવા વ્યક્તિઓ, કોઈવાર આપણે જોઈએ કે ફાયર બ્રિગેડમાં કામ કરતા વ્યક્તિઓએ પણ આવી આગ લાગેલી હોય એવી જગ્યાએ એમને જવું પડતું હોય, કોઈ ખરાબ ગેસ કોઈ પ્લાન્ટમાંથી લીકેજ થયો હોય તો ત્યાં બચાવ માટે જવું પડતું હોય, તો એવા વ્યક્તિઓએ પોતાની સેફટી માટે આવા ગેસ માસ્કનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, જેમાં ઝેરી વાયુ અથવા તો શરીરને નુકસાન કરે એવા જે વાયુ છે એને સક્રિયકૃત ચારકોલ પર અધિશોષણ થવાને કારણે શરીરમાં દાખલ થતો અટકાવી શકાય છે. ત્રીજો ઉપયોગની વાત કરીએ જે છે ભેજ નિયંત્રણમાં. આપણે જોઈએ કે ઘણી જગ્યાએ ભેજ જે છે નદી, તળાવ વગેરેમાંથી પાણીની બાષ્પ સતત હવાની અંદર હોય છે. ભેજને કારણે કેટલીક પ્રક્રિયાઓ જે છે એ પ્રક્રિયાઓમાં ભેજની હાજરીને કારણે કોઈપણ પ્રક્રિયાને પૂર્ણ નિપજમાં રૂપાંતર કરવામાં મુશ્કેલી ઉત્પન્ન થતી હોય છે. જેમ લોખંડ એ ભેજને કારણે કાટ લાગી શકે છે. તો કેટલીક પ્રક્રિયા દરમિયાન આ ભેજને દૂર કરવો પડતો હોય છે, ત્યારે ભેજ નિયંત્રણ અથવા ભેજને જે તે પાત્રમાંથી કે પ્રક્રિયામાંથી દૂર કરવા માટે ભેજ શોષક પદાર્થોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો ભેજ નિયંત્રણની પ્રક્રિયામાં પ્રબળ ભેજ શોષકનો ગુણધર્મ ધરાવતા એવા પદાર્થ જે સારા અધિશોષક તરીકે આપણે જોઈ ગયા, જેમાં સમાવેશ થાય છે સિલિકા જેલ અને એલ્યુમિનિયમ. સિલિકા જેલ અને એલ્યુમિનિયમ
જેલ જે પ્રબળ ભેજ શોષક છે એવા સિલિકા જેલ અને એલ્યુમિનિયમ જેલ જેવા પ્રબળ ભેજ શોષક ગુણધર્મ ધરાવતા અધિશોષક ની મદદથી હવામાં રહેલો ભેજ એને શોષી લેવામાં આવે છે અને પરિણામે ભેજ નિયંત્રણ કરી શકાય છે, ભેજને દૂર કરી શકાય છે. નંબર 4, રંગીન દ્રવ્યને એના દ્રાવણમાંથી દૂર કરવા માટે પણ અધિશોષણની પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમ કે આપણે જોઈ ગયા કે ખાંડનું જે દ્રાવણ છે, પીળી ખાંડ જેને અપરિષ્કૃત ખાંડ કહી શકાય, શેરડીના રસમાંથી મળતી જે પીળી ખાંડ છે, જો એમાંથી આપણે ખાંડના સફેદ સ્ફટિક મેળવવા હોય રંગવિહીન, તો રંગની અશુદ્ધિ દૂર કરવી પડે. જેના માટે શું કરવામાં આવતું હોય છે? પ્રાણીજ ચારકોલ, પ્રાણીઓના હાડકામાંથી મેળવેલો, પ્રાણીઓના હાડકાને ઊંચા તાપમાને દહન કરીને મેળવેલા પ્રાણીજ ચારકોલ, જેને આપણે પ્રાણીજ કોલસો પણ કહી શકીએ, આવા પ્રાણીજ ચારકોલ એનો ઉપયોગ કરીને દ્રાવણમાં રહેલા રંગીન અથવા રંગની જે અશુદ્ધિ છે એ રંગીન કણોને અધિશોષિત કરી શકાય છે અને પરિણામે દ્રાવણ જે છે, જેમ શેરડીમાંથી બનાવેલું જે ખાંડ પીળી હોય તો એનું જલીય દ્રાવણ જે છે, જે પીળા રંગના કણોને કારણે રંગીન જેવું લાગશે, જ્યારે એને પ્રાણીજ ચારકોલના થરમાંથી પસાર કરવામાં આવે અથવા એને પ્રાણીજ ચારકોલના સંપર્કમાં રાખવામાં આવે તો પ્રાણીજ ચારકોલ એ આ બધા જ રંગ કણોને શોષી લે છે. પછી જો એને ગાળી લેવામાં આવે તો ચારકોલ સાથે રંગના કણો દૂર થઈ જાય છે અને મળતું જે ગાળણ છે એ રંગવિહીન મળે છે. એ રંગવિહીન ગાળણમાંથી હવે જો સ્ફટિક મેળવવામાં આવે તો એ રંગવિહીન એટલે કે સફેદ ખાંડના સ્ફટિક મળશે. બરાબર? તો ખાંડ બનાવવાની જે પ્રોસેસ છે, તમે જુઓ કે ફેક્ટરીમાં એક બાજુ કાળા રંગનો જે રગડો નીકળતો હોય એ શું હોય? તો એ ચારકોલનો થર નીકળતો હોય છે. આ સિવાય ખાંડ જે છે એ પણ એક કાર્બનિક પદાર્થ છે. બરાબર? સુક્રોઝ, C12 કાર્બન એમાં હાજર છે અને એટલા માટે પણ એ કાળા રંગનું બનતું હોય છે. નંબર 5, પાંચમો ઉપયોગિતા છે વિષમાંગ ઉદ્દીપન, જેના વિશે આપણે આ જ ચેપ્ટરમાં પાછળ શીખીશું. ઉદ્દીપન એનો મતલબ થાય ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કરી પ્રક્રિયા વેગ વધારવો. પ્રક્રિયા વેગ વધારવાની જે ક્રિયા છે એને ઉદ્દીપન કહેવાય. વિષમાંગ એટલે એમાં વપરાતા ઘટક, પ્રક્રિયક અને ઉદ્દીપક એની ભૌતિક અવસ્થા જુદી જુદી હોય. આપણે અહીંયા જુદા જુદા 2-3 ઉદાહરણ જોઈશું ઉદ્દીપન માટે. નંબર 1 ધ્યાન આપજો. સૌથી પહેલા વાત કરીએ આપણે એમોનિયા વાયુની. તો એમોનિયા વાયુ, આ વાયુ અવસ્થામાં રહેલો પદાર્થ, એનું નિર્માણ કરવાની પ્રક્રિયા જે હેબર વિધિ હતી, N2 + 3H2 it gives 2NH3. આ એમોનિયા વાયુના ઉત્પાદનમાં પ્રક્રિયા ઝડપી બને. નાઇટ્રોજન વાયુ હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરી અને એમોનિયા ઉત્પન્ન કરે છે. એમોનિયાના ઉત્પાદનની આ જે પ્રક્રિયા છે એ ઝડપી બનાવવા માટે એમાં આયર્ન એટલે કે લોખંડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ઉદ્દીપક તરીકે. તો એમોનિયા વાયુના ઉત્પાદનમાં આયર્ન એટલે કે Fe નો ઉદ્દીપક તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઉદ્દીપકનું કાર્ય શું? પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે, પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે. તો કેવી રીતે? તો અહીંયા જે આયનનો ઉદ્દીપક તરીકે ઉપયોગ થાય, આ લોખંડનો ભૂકો પણ વાપરી શકાય, જે સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધે છે. અહીંયા આયનનો જે ભૂકો છે અથવા તો આયન એ અહીંયા અધિશોષક તરીકે વર્તે છે. અધિશોષક તરીકે આયન જે છે એ નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન વાયુને પોતાની સપાટી પર અધિશોષિત કરે છે.
જેથી આ વાયુ અધિશોષિત થઈ ઝડપથી પ્રક્રિયા પામે છે એકબીજા સાથે, અને જ્યારે નિપજમાં રૂપાંતર થાય છે ત્યારે એમોનિયા તરીકે છૂટા પડે છે, અપશોષણ થાય છે. આમ આયન જે ઘન અવસ્થામાં છે અને વિષમાંગ કેમ કહેવામાં આવે? કારણ કે આયર્ન જે ઉદ્દીપક તરીકે વર્તે છે એ ઘન અવસ્થામાં હોય છે, જ્યારે એમોનિયા જે નિપજ છે વાયુ અવસ્થામાં છે. આમ આ વાયુ છે જ્યારે આ ઘન છે, એટલે અહીંયા રહેલા પ્રક્રિયક કે અને નિપજો, પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા ઘટકો અને પ્રક્રિયામાં વપરાયેલો ઉદ્દીપક, આ બંનેની કલા એટલે કે ભૌતિક અવસ્થા સમાન નથી, એટલે આ વિષમાંગ ઉદ્દીપન કહેવાય. આ વાયુ છે, આ ઘન છે, એટલા માટે ઉદ્દીપનની આ પ્રક્રિયા વિષમાંગ થશે. આવું જ બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. MCQ માટે યાદ રાખવાનું કે કઈ પ્રક્રિયામાં કયા ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ થાય છે, કઈ અવસ્થામાં હોય. નંબર 2, બીજું વાત કરીએ આપણે, સલ્ફ્યુરિક એસિડ H2SO4 બનાવવાની H2SO4 ના ઉત્પાદનની સંપર્ક વિધિ. એમોનિયા બનાવવાની જે પ્રક્રિયા છે એ હેબર વિધિ છે. H2SO4 ના ઉત્પાદનની સંપર્ક વિધિની પ્રક્રિયામાં એક તબક્કો આવે SO2 વાયુનું SO3 માં રૂપાંતર. આ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડનું સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડમાં રૂપાંતરની જે પ્રક્રિયા છે એમાં વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ V2O5 વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડનો ઉદ્દીપક તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અહીંયા વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ એક ઘન ઉદ્દીપક છે જેની સપાટી પર SO2 જેવા વાયુ અધિશોષણ પામે છે, જેનો ઉપયોગ થાય છે H2SO4 ના ઉત્પાદનમાં, જેના વિશે આપણે પાછળ શીખીશું, બરાબર. પણ હાલ યાદ રાખવાનું કે વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ એનો ઉપયોગ જ્યારે ઉદ્દીપક તરીકે કરવામાં આવે ત્યારે આ ઘન વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ એની સપાટી ઉપર SO2 જેવા વાયુ ઓક્સિજન સાથે અહીંયા જમા થઈ અધિશોષિત થઈ અને SO3 માં રૂપાંતર થાય છે. આમ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડનું સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડમાં રૂપાંતરની પ્રક્રિયામાં વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ અધિશોષક તરીકે વર્તે છે અને SO2O2 એ અધિશોષિત તરીકે જમા થાય છે, અને આ રીતે અધિશોષણની પ્રક્રિયાથી પ્રક્રિયાનો વેગ વધે છે, એટલે કે ઉદ્દીપનની પ્રક્રિયા થાય છે. તો આ બીજું ઉદાહરણ થયું. એ જ રીતે ત્રીજું ઉદાહરણની વાત કરીએ, નંબર 3, હાઇડ્રોજન વાયુના ઉત્પાદનમાં નિકલ ધાતુનો ઉદ્દીપક તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આગળ આપણે હાઇડ્રોકાર્બન, આલ્કીન, આલ્કાઇન એમાંથી હાઇડ્રોજિનેશનની પ્રક્રિયા માટે નિકલનો ઉદ્દીપક તરીકે ઉપયોગ જોઈ ગયા, બરાબર. તો એ જ પ્રમાણે હાઇડ્રોજન વાયુનું ઉત્પાદન ધોરણ 11માં ચેપ્ટર હાઇડ્રોજનમાં આવતું હતું. તો નિકલ ધાતુનો ઉદ્દીપક તરીકે ઉપયોગ કરીને પણ હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, જેમાં નિકલ ધાતુ એ ઘન અધિશોષક તરીકે વર્તે. નિકલ ધાતુને જે અધિશોષક તરીકે વર્તે એની સપાટી ઉપર પ્રક્રિયા થઈને હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થતો હોય છે. આમ અહીંયા આ અધિશોષકને કારણે ઉદ્દીપન એટલે કે પ્રક્રિયા ઝડપી થઈ હાઇડ્રોજન વાયુનું ઉત્પાદન કરી શકાય છે. તો આ વાત થઈ વિષમાંગ ઉદ્દીપનમાં, જેમાં ઘન ઉદ્દીપક અધિશોષક તરીકે વર્તે છે અને જુદા જુદા નિપજોનું પ્રમાણ વધારવામાં, પ્રક્રિયા વેગ વધારવામાં એ અધિશોષણ દ્વારા મદદરૂપ થાય છે. છઠ્ઠો વાત કરીએ, નિષ્ક્રિય વાયુઓનું અલગીકરણ કરવા માટે 18મા સમૂહમાં આવતા જે તત્વો છે નિષ્ક્રિય વાયુ, હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન વગેરે, આ જે નિષ્ક્રિય વાયુઓ છે એ નિષ્ક્રિય વાયુઓને અલગ કરવા માટે પણ અધિશોષણનો ઉપયોગ કરી શકાય. કારણ કે નિષ્ક્રિય વાયુ જે છે એ નિષ્ક્રિય વાયુઓમાં જો ચારકોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એમાં અધિશોષણ થવાનું જે પ્રમાણ છે એમાં તફાવત રહેલો છે, અને એટલા માટે
નિષ્ક્રિય વાયુઓ એના અધિશોષણ પ્રક્રિયામાં જે તફાવત રહેલો છે, અધિશોષણમાં રહેલા તફાવતને કારણે નિષ્ક્રિય વાયુઓને જ્યારે નારિયેળ ચારકોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, એમસીક્યુ માટે યાદ રાખજો, નારિયેળ ચારકોલ એટલે તો નારિયેળની જે છાલ, જેને કહેવાય આપણે કાચલી કહેતા હોઈએ, નારિયેળ ફૂટે ત્યારે ઉપરનું જે કવચ હોય, હાર્ડ હોય એકદમ, બરાબર, એની છાલ કાઢી લીધા પછીનું, એને જો ગરમ કરવામાં આવે તો એમાંથી પણ ચારકોલ એટલે કે કોલસાનું નિર્માણ થાય છે. આવું જે નારિયેળ ચારકોલ છે એનો ઉપયોગ કરીને નિષ્ક્રિય વાયુનું અલગીકરણ કરી શકાય છે. કારણ કે નિષ્ક્રિય વાયુનું અધિશોષણ થવામાં તફાવત રહેલો છે. જુદા જુદા વાયુની અધિશોષણ ક્ષમતા અલગ અલગ હોય છે. એટલે દરેક વાયુનું અધિશોષણ થવાનું પ્રમાણ અલગ અલગ હોવાથી અધિશોષણમાં રહેલા આ તફાવતને કારણે નારિયેળ ચારકોલનો ઉપયોગ કરતા નિષ્ક્રિય વાયુઓને એકબીજાથી અલગ કરી શકાય. આમ જો નિષ્ક્રિય વાયુ મિશ્રણમાં રહેલા હોય એને અલગ કરવા હોય તો એના અલગીકરણ માટે પણ અધિશોષણનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. નંબર 7, રોગ મટાડવા માટે પણ એનો ઉપયોગ કરી શકાય. જ્યારે આપણને કોઈ પણ વાગ્યું હશે, છોલાઈ ગયા છો, તો એ વખતે તમે એન્ટીસેપ્ટિક ક્રીમ લગાવશો, ચેપનાશક ક્રીમ. આ જે ચેપનાશક ક્રીમ છે એ શું કરશે? તો એન્ટીસેપ્ટિક ક્રીમ એ ચેપનાશક અથવા જેને કહીએ એન્ટીસેપ્ટિક ક્રીમ જે છે, બરાબર, કંઈ વાગ્યું છે તો આપણે સફેદ રંગ જેવી જેલ ટ્યુબ એને ઉપર લગાવતા હોઈએ. આ ચેપનાશક ક્રીમ શું કરશે? તો જો ઘા ખુલ્લો હશે તો આ ખુલ્લો ઘા જે હોય એ ખુલ્લા ઘા મારફતે આપણા શરીરની અંદર બ્લડમાં સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ દાખલ થઈ શકે છે. એટલે જો વાગેલું હોય તો એની ઉપર આવી ક્રીમ લગાવવાને કારણે શું થશે? ક્રીમ જે છે એ અધિશોષક તરીકે વર્તે છે. જ્યારે કોઈ સૂક્ષ્મ જીવો એના પર આવે છે ત્યારે સૂક્ષ્મ જીવો એ આ ક્રીમ પર અધિશોષિત થાય છે. ક્રીમ પર જે સૂક્ષ્મ જીવો છે એ સંપર્કમાં આવતા એની સપાટી પર અધિશોષિત થાય છે અને આના ચેપનાશક ગુણધર્મને કારણે એનો નાશ થતો હોય છે. તો અહીંયા ક્રીમ અધિશોષક તરીકે વર્તે છે, જેને આપણે દવા અથવા ઔષધ તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને સૂક્ષ્મ જીવો, બેક્ટેરિયા અથવા તો અન્ય સૂક્ષ્મ જીવો જેની સપાટી પર જમા થાય છે એ અધિશોષિત તરીકે ત્યાં જમા થાય છે, સુસાઇડ કરવા માટે ભેગા થાય. તો ચેપનાશક ક્રીમ એ અહીંયા અધિશોષક તરીકે વર્તે. ચેપનાશક ક્રીમ નો ઉપયોગ કરી સૂક્ષ્મ જીવો ને ઘા સાથે સીધા સંપર્કમાં આવતા અટકાવી શકાય છે અને સૂક્ષ્મ જીવોને ક્રીમ પર અધિશોષિત કરી અને એને શરીરની અંદર આપણા બ્લડ એટલે કે રુધિરમાં દાખલ થતા અટકાવવામાં આવે છે, જેથી રોગ મટી શકે છે. બરાબર. તો જે ક્રીમ છે એનો પણ અહીંયા અધિશોષક તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે નંબર 8મા મુદ્દાની વાત કરીએ, જે છે ફીણ પ્લવન પદ્ધતિ. કાચી ધાતુનું સંકેન્દ્રણ. ચેપ્ટર 6માં આપણે આના વિશે વિગતવાર જોઈશું. આ સિવાય પણ તમે ફીણ પ્લવન પદ્ધતિ શીખ્યા હશો કે કાચી ધાતુને દળીને તોડીને પાવડર બનાવવામાં આવે છે. આવી જે કાચી ધાતુનો પાવડર છે એને પાણીની અંદર મિશ્ર કરતા પાણીમાં જે રેતી માટીના કણો હોય એ ભારે બનીને નીચે તળિયે જમા થઈ જશે. શું જમા થઈ જશે? રેતી માટીના ભારે કણો પાણીમાં ભીંજાઈને
નીચે તળિયે આલંબિત થઈ જાય છે. પરંતુ જે સૂક્ષ્મ કણો સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુના કણો હોય તો સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુના કણો એની અંદર જો પાઇન તેલ અથવા ટર્પેન્ટાઇનનું તેલ ઉમેરી અને જ્યારે એને બરાબર હલાવવામાં આવે અથવા તો એમાં આ રીતે હવા ફૂંકવામાં આવે ઉપરથી પાઇપ મારફતે, તો હવા ફૂંકવામાં આવતા દ્રાવણ ખળબળે છે અને પરિણામે એમાં ફીણ ઉત્પન્ન થતું હોય છે. આવું જે ફીણ ઉત્પન્ન થાય છે એ ફીણ જે છે એ ફીણની સાથે સાથે કાચી ધાતુના કણો પણ સપાટી ઉપર આવે છે. અહીંયા કાચી ધાતુના કણો ફીણ સાથે ઉપર આવે છે તો અહીંયા જે ફીણ છે એ અધિશોષક તરીકે વર્તે છે. ફીણ પ્લાવક પદ્ધતિમાં ઉત્પન્ન થતું જે ફીણ છે પાઇન તેલને કારણે ઉત્પન્ન થતું ફીણ એ અધિશોષક તરીકે વર્તે અને એની સપાટી ઉપર ચોંટેલા કાચી ધાતુના કણો સલ્ફરના કાચી ધાતુના કણો જે છે એ કાચી ધાતુના કણો અધિશોષિત તરીકે વર્તીને એની સપાટી પર જમા થાય છે. આમ કાચી ધાતુનું સંકેન્દ્રણ કરીને એમાં રહેલા સલ્ફાઇડયુક્ત કણોને વધુ સંકેન્દ્રિત કરવા અથવા જમા કરવા માટેની આ જે પદ્ધતિ છે જેનો વિગતવાર અભ્યાસ આપણે ચેપ્ટર 6માં કરીશું, એમાં પણ અધિશોષણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જ્યાં ફીણ અધિશોષક તરીકે અને સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુના કણો અધિશોષિત તરીકે પ્રક્રિયામાં વર્તતા હોય છે. આ પ્રક્રિયાથી રેતી માટીના કણોથી એને દૂર કરી અને કાચી ધાતુનું વધુ સંકેન્દ્રણ કરી શકાય છે. નંબર 9, અધિશોષણ સૂચક તરીકે કેટલાક સૂચક જેવા કે ઇઓસિન, ફ્લોરેસિન વગેરે આવા જે સૂચક છે એનો ઉપયોગ જો કરવામાં આવે તો ફ્લોરેસિન કે ઇઓસિન જેવા સૂચક તો આવા સૂચક એક અધિશોષક તરીકે વર્તે છે અને અધિશોષક તરીકે વર્તે ત્યારે એ યોગ્ય જે અવશેષ હોય એની સપાટી પર એનું શોષણ થવાથી ચોક્કસ રંગ પ્રદર્શિત કરે છે. દાખલા તરીકે વાત કરીએ આપણે સિલ્વર હેલાઇડ, તો હેલાઇડ આયનો જેમ કે ક્લોરાઇડ, બ્રોમાઇડ, આયોડાઇડ વગેરે આ હેલોજનની હાજરી દ્રાવણમાં છે કે નહીં અકાર્બનિક ગુણાત્મક પૃથક્કરણમાં, ત્યારે હેલાઇડ આયનની હાજરી ચકાસવા માટે આપણે સિલ્વર નાઇટ્રેટ કે સિલ્વર કાર્બોનેટનું દ્રાવણ ઉમેરતા હોઈએ છીએ. જો દ્રાવણમાં આપેલા પદાર્થમાં હેલાઇડ આયન હાજર હશે તો એ સિલ્વર નાઇટ્રેટ કે સિલ્વર કાર્બોનેટનું દ્રાવણ ઉમેરતા સિલ્વર હેલાઇડના અવક્ષેપ ઉત્પન્ન કરે છે. શેના અવક્ષેપ ઉત્પન્ન કરશે? સિલ્વર હેલાઇડના. આ જે સિલ્વર હેલાઇડના અવક્ષેપ છે એ સિલ્વર હેલાઇડના અવક્ષેપ એ ફ્લોરેસિન જેવો આ જે સિલ્વર હેલાઇડના અવક્ષેપ છે એ અવક્ષેપની સપાટી પર ફ્લોરેસિન જેવા સૂચકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આ જે અવક્ષેપ છે એ અવક્ષેપ અધિશોષક તરીકે વર્તે અને એની સપાટી પર ફ્લોરેસિન જેવા સૂચક અધિશોષિત થાય છે અને પરિણામે એ ચોક્કસ રંગ પ્રદર્શિત કરે છે. કેવો રંગ પ્રદર્શિત કરે છે એના આધારે કયો હેલાઇડ આયન હાજર છે એ નક્કી કરી શકાતું હોય છે. આમ પ્રયોગશાળામાં પૃથક્કરણ કરવા માટે, પરખ કરવા માટે આવા સૂચક એનો ઉપયોગ કરીને અવક્ષેપ પર એનું અધિશોષણ દ્વારા આયનની પરખ અથવા ચકાસણી કરી શકાય છે. તો અધિશોષણ સૂચક એટલે સૂચક જે અવક્ષેપની સપાટી પર શોષાય છે, અધિશોષિત થાય છે, જે પ્રક્રિયાને
અધિશોષણ સૂચક કહેવામાં આવે, એનો ઉપયોગ કરીને ચોક્કસ આયનોની પરખ કરવા માટે પણ અધિશોષણ ઉપયોગી છે. છેલ્લો અને 10મો મુદ્દો છે ક્રોમેટોગ્રાફિક વિશ્લેષણ, જેનો પણ આપણે ચેપ્ટર 6માં ડિટેલમાં અભ્યાસ કરીશું. પણ હાલ વાત કરીએ તો ક્રોમેટોગ્રાફિક વિશ્લેષણ એમાં જુદા જુદા રંગીન આયનો અથવા તો કોઈ ચોક્કસ ઘટક ધાતુ આયનોનું મિશ્રણ જે છે એ મિશ્રણમાં રહેલા આયનો કે રંગોને એકબીજાથી અલગ કરવા માટેની આ એક વિશ્લેષણની પદ્ધતિ છે, જે ક્રોમેટોગ્રાફિક વિશ્લેષણ તરીકે ઓળખાય છે. તો આ ક્રોમેટોગ્રાફિક વિશ્લેષણની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે એમાં પણ અધિશોષણની પ્રક્રિયા દ્વારા જુદા જુદા ધાતુ આયનો કે ચોક્કસ જે રંગીન આયનો છે, જેને આપણે રંગક અથવા વર્ણક કહી શકીએ, ચોક્કસ ધાતુ આયનો કે રંગોના મિશ્રણમાંથી એને અલગ કરવા માટે જ્યારે ક્રોમેટોગ્રાફિક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે આવા આયનોનું અધિશોષણની માત્રા અલગ અલગ હોય છે અને પરિણામે એને મિશ્રણમાંથી છૂટા પાડવા માટે, અલગ કરવા માટે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકાય. તો અગત્યનો પ્રશ્ન છે. અહીંયા જે સમજાવ્યા એમાંથી ઘણા બધા મુદ્દા MCQ બેઝ પ્રશ્ન તરીકે પૂછાઈ શકે, એટલે બરાબર ધ્યાન રાખજો. બરાબર, એ રીતે તૈયાર કરજો. ઓકે, બાય.